All right, well, good morning, everybody. Dobro jutro, kalimera. So let's get started. We'll have the speakers introduce themselves. You have a short bio, who they are, what they are, and then we can get started and we'll have some time for questions. So with that, Professor Zhizhov, if you could, if you could introduce yourself, tell us a little bit more about you. Thank you. Good morning, Kalimera to everyone. Dobar den, dobro jutro. My name is Nikola Zhezhov. I am university professor at the University St. Kirill and Methodius in Skopje. I am a historian. My field of scientific interest is Macedonian national question between the two world wars, Macedonian revolutionary movement between the two world wars. I'm working and I'm teaching modern Macedonian history. I would like to say my expose now on English language, if you allow me. Do you hear me? Yes. Dear attendants, professors, colleagues, activists, members of the United Macedonian Diaspora, and EU representative for minority rights. Poseban pozdrav do vas, Esteriovski, i do Nikodim Tsarknjas. It is my distinct honor at the invitation of UMD to address you through video at this conference organized by Thessaloniki Human Rights Forum on the topic Advancing Minority Rights in Greece. I would first like to commend this initiative to discuss and debate such sensitive and timely issues as the status of minority within the territory of the Republic of Greece. Today, I speak to you as a university professor and Macedonian historian whose academic expertise, among other subjects, includes the position of Macedonians in the eastern part of Macedonia within the borders of Greece, from the Balkan Wars of 1912-1913 to the end of the 20th century. In light of the events of the last several years and the signing of the Prespa Agreement between the Republic of Macedonia and the Republic of Greece, discussing this topic is extremely challenging, even when providing a historical account of events prior to the agreement. Unfortunately, the Prespa Agreement, instead of resolving the long-standing unresolved issues between the Macedonian and Greek peoples, has deepened and multiplied them, effectively returning Macedonian-Greek relations to the level they were before the Macedonian declarations of independence in 1991. In support of this claim, I refer to the Article 7 of Prespa Agreement, where the term Macedonia holds different meaning for the two signatory countries, the Republic of Macedonia and the Republic of Greece. According to paragraph 2 of the same article, the region of Macedonia, now part of northern Greece, falls under so-called Hellenic civilization, history, culture, and heritage from the antiquity to the present day. In line with this part of Article 7, it follows that everything currently located on Greek state territory south of the Macedonian-Greek border supposedly has Hellenic roots from antiquity to today. This paradoxical clause suggests that on Greek territory there are currently no Macedonians, and the Republic of Greece does not recognize any Macedonian national minority. This is just one aspect of the Prespa Agreement that directly denies the existence of Macedonian national minority on Greek state territory, and by extension denies the existence of approximately 300,000 Macedonians living in the Republic of Macedonia today, who are from the Aegean part of Macedonia, now region of northern Greece. Under such circumstances, in the Republic of Greece, it is incredibly difficult to constructively discuss the topic of this conference. In situations like this, we in the Balkans often turn to history and her facts. Yes, there is too much history in this region, but it is often politicized and used as a tool for achieving state and national strategies. The selective presentation of historical facts by any Balkan state has led to numerous wars
human suffering, refugees, and unresolved national and minority issues. As a Macedonian historian, I will do my utmost to be as objective as possible, focusing on unequivocal historical facts that outline the minority framework and the existence of Macedonians as a people in the region that is today not northern part of the Republic of Greece. Before the Balkan Wars, the present-day geographical region of Macedonia in Greece, covering an area of around 35,000 square kilometers, was part of Ottoman Empire. All statistical data, regardless of their origin, clearly indicate that the majority population in this part of Macedonia was non-Greek. Turks and ethnic Macedonians were never recorded to tables as Slavic speakers, Slavs or Slav Macedonians. In many regions of Eastern Macedonia, now the region of Macedonian Greeks, Greeks were either the second or third most numerous group. Therefore, all statistical data are census proved that this part of Macedonia did not have a Greek national character. Following the conclusion of the Balkan Wars, this part of Macedonia was annexed by Greece according to the decision of Treaty of Bucharest on August 10, 1913. The legal acts, constitution, and all significant documents of the Greek state did not recognize the existence of Macedonian national minority. Greece undertook several systematic measures to alter the demographic landscape of eastern part of Macedonia, some of which were violent, such as complete burning of the town of Kilkis during the Second Balkan War in 1913, and the mass expulsion of ethnic Macedonians from the Kilkis region to Bulgaria. This event is extensively detailed in the report of Carnegie Commission, which documented all war crimes during the Balkan Wars. In the following period, ethnic Macedonians, regardless of how the Greek government labeled them, were included in the plans for so-called population exchange between Greece and its neighboring states, Bulgaria and Turkey. According to the provisions of the Treaty of May in 1919, more than 30,000 Macedonians, mainly members of the Bulgarian Orthodox Church by religion affiliation, were relocated from Greece to Bulgaria, while the members of the Greek Orthodox Church from Bulgaria were resettled to Greece. Both the Bulgarian Orthodox Church and the Greek Orthodox Church attempted to categorize Macedonians as either Bulgarians or Greeks based on religious affiliation. During this period, there was no recognition of Macedonian minority rights whatsoever. A pivotal moment for the Macedonian minority issue in eastern part of Macedonia was so-called voluntary population exchange between Greece and Turkey after the Greek-Turkish War of 1923 and the signing of Treaty of Lausanne. Although this was a bilateral agreement, the international community at that time approved the largest population exchange between the two states during the interwar period, which formally had a religious character. According to the provisions of Treaty of Lausanne, around 620,000 colonists of various, so more than 500,000 of various nationalities and Christian faith were resettled from Turkey to the region of Macedonia under the Greek control, causing significant ethnic changes in this part of Greece state to the detriment of the Macedonian ethnic element. All Muslim population, regardless of nationality, were relocated from the territory of Macedonia under the Greek control to Turkey. Following this large-scale Greek colonization, the Macedonians in eastern part of Macedonia became a factual yet unrecognized national minority in Greece. Since that period, the Greek state has increasingly promoted the geographical designation of the term Macedonia, particularly among the colonists who, thanks to the propaganda, became the strongest supporters of the so-called Greek Macedonian struggle. In this situation, the Macedonians, as indigenous people of the region, whom the Greeks themselves referred to as Endopi, locals,
became tenants on the land they had cultivated for centuries, land that had belonged to their ancestors and was now owned by newcomers, that so-called Magiri settlers. To fully alter the Macedonian ethnic character of this part of Macedonia, the Greek government enacted in a law in 1926 to change the Macedonian and Slavic toponyms to the Greek names. As a result of this, over 1,000 places' names were changed. Solun became Thessaloniki, Voden became Edessa, Lerin became Florina, and Kostur became Kastoria. The only real attempt by the Greek government to address the Macedonian minority issue in the Aegean Macedonia was the publication of so-called Abecedar in 1925, written in the Lerin Bitola dialect for the Macedonian children in Aegean Macedonia. The Abecedar was never introduced into the Greek educational system. The government in Athens quickly reserved its decision and began seizing and destroying copies of the book. Thanks to a few preserved copies, the Abecedar has been republished today and served as a valuable historical source for Macedonians in Greece at that time. This was the policy of the Greek government during the period towards the statue of Macedonians, the non-recognition of a Macedonian national identity within Greek territory, and the increasing interpretation of the term Macedonia as a purely geographical concept. Right-wing Greek political parties maintained a negative and dismissive stance towards the Macedonian minority issue in the region of Macedonia within Greece during the interwar period. The only political party that recognized Macedonian as a distinct nationality during this time was the Communist Party of Greece. In the party's documents, Macedonians were referred as Slava Macedones, to distinguish them from the ancient Macedonia and ancient Macedonians, whom Greek communists like ruling right-wing parties consider part of so-called glorious Hellenic history. The events of World War II in Greece were preceded by the military dictatorship of General Ioannis Metaxas, during which political activities in the country was severely restricted. The Macedonian minority in Greece not only remained unrecognized, but the use of their native Macedonian language, even in their homes, was banned, with severe fine, restrictive and police measures. Despite this, when the Greek-Italian War broke out, the Macedonians in Greece, through unrecognized as a nationality, participate en masse as soldiers and conscripts in the regular Greek army to defend the country from the aggression. On a personal note, I would like to highlight my paternal grandfather's participations in the ranks of the Greek army during that war, along with many fellow villagers who were also ethnic Macedonians. During the events of World War II in Greece, the Macedonians, now a factual minority in terms of numbers, sided with the anti-fascist forces and joined the ELAS, Greek People's Liberation Army, in large numbers. This was because the Greek communists were the only political force that recognized them as a nationality, even under the designation Slava Macedones. At the end of World War II, the Macedonians in Greece did not cause their struggle for minority rights, which had become a fight for life or death. Due to the pressure from various Greek militaristic organizations, they faced threats of expulsion from their ancestral homes in this part of Macedonia. This was one of the reasons why, when the Greek Civil War began in 1946, Macedonians once again sided with the traditional allies, the Greek communists. They joined the ranks of the left Democratic Army of Greece en masse, and as it recognized their right to national self-determination and broke minority rights within the Greek states. My maternal grandfather was a fighter in Dak and was severely wounded in the final battles of Gramos in 1949. After the Greek Civil War, a massive exodus of Macedonians from the Aegean part of Macedonia followed, with many fleeing to the People's
Republic of Macedonia within Yugoslavia, and countries in the former Eastern Communist bloc. While it is difficult to provide exact figures for those who were killed or displaced, some relatively precise estimates are known. Around 20,000 Macedonians died during the World War II and the Greek Civil War combined. About 20,000 refugees children were displaced, and it is hard to estimate the number of the adults who were forced to flee. A stark fact is that, according to the first census in Greece after the Civil War, over the 40 villages in the eastern part of Macedonia were completely depopulated and vanished from the records. These figures are easily verified and difficult to manipulate. Following the wars, the most difficult period for Macedonians as a minority in Greece began. Political persecution for those who remained in the country, legal trials, pressure, denials on their identity, and treatment as the enemy population opposed to the Greek constitutional order. It was not until the 1970s that the Republic of Greece eased the measures against those who had sided with Democratic Army of Greece during the Civil War, allowing political refugees to repatriate, but only if they are defined as Greeks. For Macedonians who declared themselves as such, no permission to return to the Greece was granted. This policy, with minor changes, continued into 1990s after the fall of communism in Europe. With the dissolution of former Yugoslavia and independence of Republic of Macedonia, Greek governments reinforced their stance on not recognize the Macedonian national identity, attributing the name Macedonia exclusively to Greek history, geography, and regional identity. The long-standing dispute over the name between the Republic of Macedonia and Republic of Greece culminated in the signing of Prespera Agreement, a highly controversial document, according to me. The agreement was damaging not only because it led to the change of my country's constitutional name, but also because it granted Greece a monopoly over ancient Macedonian history and the name Macedonia, giving the Macedonian question a dual character. At the end, there is a way out of this challenging state in Macedonian-Greek relations, which also impacts the status of the Macedonian minority in Greece. Yes, but it requires significant effort from the both countries, particularly Greece, which holds the initiative and stronger international standings. The Prespa agreement did not resolve long-standing issues. Instead, it deepened divisions, created mistrust, and left Macedonia in a weakened position, sparking frustrations among Macedonians to return even to the level of relation since in 1990s. Will take considerable dialogue, mutual understanding, and rebuilding trust, not through closed commissions or clauses in the Prespa agreement, but through open, sincerely debate on equal terms, with hopes for a future where Macedonian-Greek relations improved and Macedonian minority in Greece is recognized according to the international agreements. I greet you, trusting that today's events contributes to a better tomorrow. Thank you for your attention. Thank you, Professor. That's what I call an introduction. So briefly, when the speakers, in the interest of time, just a little brief introduction, and then we can start with the forum, with the panel discussion. So from my left to right, please, can you introduce yourselves? Добрий день, καλημέρα σας. Good morning. Μαχραμπά. Μυριμέγγες, bonjour. Είμαι ο Σωτήρης ο Μπλέτσας, αρχιτέκτονας μηχανικός. Λίγο πολύ ίσως σας είναι γνωστή η ιστορία μου. Ιστορία για την οποία θέλησα να γράψω αυτό εδώ το βιβλίο. Με τίτλο «Όχι τυχαίο». Μια οικογενειακή φωτογραφία, παππούς μου, γιαγιά μου, εγώ και ο Μακαρίτης, ο αδερφός μου, με ταμπέλα αναρτημένη ανάμεσά μας, ομιλείται ελληνικά. Ομιλείται ελληνικά, έκφραση της τότε καθαρευουσιάνικης γλώσσας. Ομιλείται ελληνικά, όχι μιλάτε ελληνικά, ομιλείται ελληνικά. Μια ταμπέλα που ήταν αναρτημένη στους τοίχους του σχολείου,
Μια ταμπέλα που την έβρισκε στα λεωφορεία που ερχόταν από τα Τρίκαλα μέχρι τα Τρία Ποτάμια, μέχρι εκεί έφταναν τότε οι συγκοινωνίες. Μια ταμπέλα που ήταν αναρτημένη στην πλατεία του χωριού. Και ειδικά όταν είχε έρθει ο Υπουργός Γεωργίας τότε στο χωριό μας, κάποιος Παπαμαθαίου, ένα ολόκληρο τατσεμπάο, ομιλείται ελληνικά. Γιατί το ομιλείται ελληνικά? Γιατί στην περιοχή μας τότε δεν μιλούσαμε ελληνικά, μιλούσαμε βλάχικα. Πέραν από την περιοχή μας, τους άλλους τους λέγαμε, τους αποκαλούσαμε, όπως όλος ο κόσμος, γκρέτσι. Γκρέκουλ, ο Έλληνας, γκρέτσι. Εμείς ήμασταν κάτι διαφορετικό, ήμασταν Αρμένοι. Όταν λοιπόν η φυλή μας άρχισε να αναμειγνύεται και να κατεβαίνει προς τον κάμπο, που ακολουθήσαμε το φαινόμενο της τρανζουμάνσα, που λέγεται σε όλες τις γλώσσες, ιταλικά, αγγλικά, τρανζουμάνσα κτλ. Τότε λοιπόν αναμειχθήκαμε και με το υπόλοιπο ελληνικό στοιχείο. Τότε μάθαμε και ότι εκτός από τους Γκρέτσι και τους Αρμούνους υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και οι Τούρκοι. Προσοχή, Τούρκοι. Μεταγενέστερα τον όρο Τούρκο μας τον αλλάξανε, μας τον λέγανε μουσουλμάνοι. Είναι να αναρωτιέται κανείς, και αυτός ο φουκαράς, ο τότε κομμουνιστής που έχανε την πίστη του στον Αλλάχ, πώς θα λεγόταν, πρώην μουσουλμάνος? Η Ελλάδα έχει πάντοτε μια αιμονή με τα πρώην. Πρώην, η Ιουγκοσλαβική Μακεδονία, πρώην μουσουλμάνος λοιπόν κτλ. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν ότι δεν υπήρχε καμιά διαφορά, αντιθέτως είχαμε κοινά βιώματα. Όλοι οι ελληνόφωνοι είχαν ένα είδος διάκρισης, πολιτικής διάκρισης και ένα αίσθημα ανωτερότητας, λες και ήταν η ιερή φυλή. Πήγαμε λοιπόν στο σχολείο και στο σχολείο, συγχωρέστε για την έκφραση, σκατόβλαχοι μας ανεβάζαν, σκατόβλαχοι μας κατεβάζαν. Σχολείο λοιπόν, δεν ξέραμε ελληνικά, παιδάκια ήμασταν, μέσα από μια ετερόγλωσση οικογένεια βγήκαμε, έπρεπε να επικοινωνήσουμε. Πώς να επικοινωνήσουμε? Φυσικά στη μητρική μας γλώσσα. Εγώ προσωπικά έμεινα στην πρώτη δημοτικό, όπως και πολλά άλλα βλαχόπουλα, και δεν ξέραμε ελληνικά. Έλα όμως που την επόμενη χρονιά, που επανέλαβα την πρώτη δημοτικού, έγινα ο καλύτερος μαθητής. Και εγώ και ο Μακαρίτης αδερφός μου. Τότε λοιπόν, λόγω της αριστείας μας, άρχισαν όλοι να προστρέχουν να θέλουν να γίνουν φίλοι μαζί μας. Φυσικά, με ανοιχτές αγκάλες, με όλα τα παιδάκια γίναμε φίλοι κτλ. Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη γνώρισα λοιπόν τους Μακεδόνες και διάφορους άλλους λαούς. Πηγαίνοντας στην Ιταλία για σπουδές, μια μέρα λοιπόν εκεί που τρώγαμε στη φοιτητική λέσχη, δίπλα μου ο Βαχίτ Ελτούνερ Μπαμπούρ. Τρώγαμε λοιπόν και οι δυο αρχιτεκτονική πρώτο έτος. Αφού το ρώτησα από πού είσαι και μου λέει ο φουκαράς, κοιτώντας δεξιά αριστερά, μη μας ακούσουνε, μου λέει, είμαι Τούρκος. 75 ήταν η εποχή, λίγο μετά το Κυπριακό. Και του λέω, και εγώ είμαι Έλληνας. Τρομοκρατήθηκε ο άνθρωπος. Ήμασταν εκείνη την εποχή στην αρχιτεκτονική της Βενετίας 1200 Έλληνες. Από την Ελλάδα, μάλλον, να το πω καλύτερα. Δεν σε εκφραστώ καλύτερα. 1200 από την Ελλάδα. Κάναμε παρέα με τον Βαχίτ, γνωριστήκαμε. Έψαχνα να βρει σπίτι. Εγώ είχα ένα μεγάλο σπίτι και το μοιραστήκαμε ένα δωμάτιο Βαχίτ, ένα εγώ. Και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Όταν κάναμε παρέα, λοιπόν, μάθανε οι υπόλοιποι Γρέκοι ότι ο Μπλέτσας κάνει παρέα με εχθρό της πατρίδας, με Τούρκο. Σιγά σιγά όμως όλοι θέλουν να γίνουν φίλοι με τον Βαχίτ. Όλοι αντιληφθήκαν ότι ο λαός δεν έχει να μοιράσει τίποτα, ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν θέμα πολιτικής και πολιτικών. Ο Βαχίτ έγινε ο μασκότ όλων των Ελλήνων. Περάσαν τα χρόνια, χαθήκαμε, έγινα επαγγελματίας, ήρθα στην Ελλάδα, δούλεψα κτλ. Και μέσω ενός παιδιού της τουρκικής μειονότητας εδώ στα πλαίσια του Εμπλούλ ανακαλύπτω το Βαχίτ.
Και το φέρνω λοιπόν στην Αθήνα. Κάναμε λοιπόν μια συμμάζοξη πάνω από 500 άτομα που όλοι υποδεχθήκαν το Βαχίτ. Εκεί λοιπόν χειροκροτήσαμε όλη την Έλληνο-τουρκική φιλία κτλ. Αναμίχθηκα στη συνέχεια στην πολιτική. Γιατί αναμίχθηκα στην πολιτική? Διότι διώχτηκα. Διώχτηκα λοιπόν επειδή ενεχειρίασα ένα φυλάδιο του τότε ΕΜΠΛΟΥΛ, Ευρωπαϊκό Γραφείο Λιγότερου Μελωμένων Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μίλαγε για την ανάγκη διατήρησης των περιφερειακών γλωσσών σε όλη την Ευρώπη. Μεταξύ αυτών ήταν και η Ελλάδα, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε. Και μέσα στο πεδίο της Ελλάδος είχε και τις γλωσσικές μειονότητες, ιδιαιτερότητες, όπως θέλετε πείτε, το περιφερειακές γλώσσες της Ελλάδος. Τη γλώσσα μου, τα βλάχικα, τα μακεδόνικα, τα τούρκικα, τα πομάικα κτλ. Τι ήταν να τον ηχηριάσω? Βρέθηκα περικυκλωμένος από αστυνομικούς, πολιτικά και μη. Με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, μου αρχίσαν ανακρίσεις για της επαναληπτικής μεθόδου και τελειώμα δεν είχε. Για χρόνια πολλά. Αυτά έγινε 1η Ιουλίου του 1995. Τελικά, 2 Φλεβάρι του 2001, καταδικάστηκα με την κατηγορία δήθεν ότι διένυμα αντιεθνικού περιεχομένου φυλάδιο, το οποίο ήταν σε θέση να διαγείρει πάθη, μίση, να εμπλέξει τη χώρα σε εμφύλια σύραξη, σε εμπόλεμη κατάσταση με φίλες δυνάμεις και να υποεθυμίσει το εθνικό νόμισμα. Άκουσαν το ελληνικό νόμισμα με την ελληνική δραχμή. Ποιος ο Σωτήρης ο Μπλέτσας είχε τέτοια δύναμη, τέτοια δυνατότητα? Φυσικά δεν μπορούσε να σταθεί αυτή η κατηγορία και η καταδίκη. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Γράμματα συμπαράστασης, εκδήλωσης συμπαράστασης και αντίδρασης προς τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό, προς τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου κτλ. Και τότε λοιπόν με παρέμβαση του Γεωργίου Παπανδρέου ορίστηκε το δικαστήριο, πράγμα πρωτοφανές που δεν γίνεται ποτέ, το εφετείο. Σε 15 μέρες μου ήρθε η κλήση για να παρουσιαστώ το εφετείο σε 2 μήνες. Που εφετείο στην Αθήνα κάνει κάποια χρόνια. Σε μένα προσδιορίστηκα σε 2 μήνες. Με την παρέμβαση, το αξιαγάπη του φίλου κτλ. Γιώργου Παπανδρέου. Και φυσικά στο δικαστήριο, το οποίο πήρε 5 φορές αναβολή, γιατί δεν θέλαν την παρουσία των media. Κάθε φορά που πηγαίναμε, αντιδράσεις γιατί να υπάρχουν τα media. Και λέγανε να βγουν έξω. Και εγώ τους έλεγα: θέλετε, διώξτε τα media, θα φύγω κι εγώ και δικάστε με ερήμη. Προτιμώ να μην έχω δικηγόρους παρά να μην έχω media. Και εξάλλου, από ό,τι γνωρίζω, με τα λίγα δικονομικά που γνωρίζω, μόνο αν θέλει ο κατηγορούμενος να απομάκρυνσει το media, μόνο τότε μπορούν να φύγουν. Ήταν ακόμα η εποχή που δεν υπήρχε νόμος για την παρουσία των media στην αίθουσα των δικαστηρίων. Φυσικά, 5 φορές αναβολή, την τελευταία φορά 18 Δεκέμβρη, που δεν μπορούσαν να έρθουν οι εθνικισταράδες, ελληναράδες, αντίδικοι, από Σέρες, από Θεσσαλονίκη κτλ. Επειδή είχε ρίξει 1 μέτρο χιόνι στην Αθήνα. Τότε λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία δικαστές, δεχθήκαν και τα μίντια, παρόλες τις αντιδράσεις που είχαν. Δεν μου επιτρέψαν καν να απολογηθώ. Δεν μου επιτρέψαν καν να μιλήσω, διότι φοβηθήκαν ότι οποιαδήποτε λέξη μου θα ήταν φωτιά, θα ήταν σφαίρα, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεχθήκαμε την αθώωση με πανηγύρια, γλέντια και χορούς έξω από το εφετείο στην οδό Αλεξάνδρος, πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά από τότε όμως δεν με αφήσανε και ήσυχο. Όπου πήγαινα είχα από κοντά μου ένα παρακολουθητή. Δεν με παρακολουθούσε η γυναίκα μου, με παρακολουθούσαν οι μυστικές υπηρεσίες. Με παρακολουθούσαν οι μυστικές υπηρεσίες. Κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς, βρισκόμενος σε κάποιο χώρο, παρευρίσκεται ένας ξάδερφός μου, βλέποντάς μου στην τηλεόραση τότε σε ένα πάνελ που συμμετείχατε κι εσείς, Μακεδόνες κτλ. Με τον Βοσκόπουλο, τον Παρίσι κτλ. Τότε. Ένας από τους παρακολουθητές λέει: αυτό το μαλάκα τον παρακολουθώ εγώ.
Πώς, λέει ο ξάδερφός μου, τον παρακολουθώ εγώ. Γιατί? Λέει, αυτός είναι βλάχος, λέει, ασχολείται, λέει, με βλάχικα δικαιώματα κτλ. Και πώς τον παρακολουθείς? Λέει, προχθές ήταν στην Κέρκυρα, την έφερε τα σειρά του. Και το απαντάει και ο ξάδερφός μου με την ίδια έκφραση. Μαλάκα, χάρη του μπλες να κάνει τζάπα διακοπές. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε να τα αφήσουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Είναι ένα βιβλίο ντοκουμέντο περισσότερο που μιλάει για την παιδική μου ηλικία, για το πώς μεγάλωσα κτλ. Που νομίζω είναι κοινό βίωμα και ημών με ύψιλον, Βλάχων, Μακεδόνων, Αρβανιτών, Τούρκων, Πομάκων κτλ. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θέλησα να το καταγράψω. Το κατάγραψα λοιπόν και η πρώτη μεριά αφορά αυτό που κατά κάποιο τρόπο είναι κάτι κοινό για όλους μας. Το δεύτερο μέρος αφορά τις δικαστικές μου περιπέτειες. Another thing, so basically, my book and my το πολιτικό μου προχώρημα. other experiences Παρουσιάστηκα λοιπόν is all I wanted to με το κόμμα του Παπανδρέου. share with you. At some point, I was a candidate with the Kidiso political party or formed by George Papandreou. Παρουσιάστηκα εκεί. So I was a candidate outside Athens, where I have been living and working, but in some other region, some other constituency, because I wanted to stress this very specific thing to all, that Vlachs live around here, they have their own language, and that language had been to me a vehicle through which I decided to learn Italian, French, Romanian, and other related Latin languages. So this is what I have been telling people since then, that we need to preserve our language. And everybody started asking how we should write this language, actually. So I said that we should use the Latin alphabet. But then people said that would be very similar to Romanian. So I said, what? What if it is similar to Romanian? There is absolutely no problem with that. Εισαγόμενη γραφή. Γιατί λοιπόν να δημιουργούμε τέτοια ψευδοκίνηματα? Why should we worry about such issues? So I became a candidate in the constituency of Trikala. And while polls were giving me a good ranking, some people then started saying that I was actually had a secret agenda and would like to create a Vlach state within Greece. Can you imagine that? And eventually, my popularity rates went down. So about 2 or 3 days before the election, there were articles published across several newspapers, nationalist papers, saying that I was an agent of the Skopjans, as they call them. I was an agent of some other state. And that I was trying to deliver upon a secret agenda. This is what they did to me. Κυριακή γινόταν οι εκλογές. Την Παρασκευή το πρωί, πρωτοσέλιδο Δημοκρατία. 2 days before the election, there were always those articles against me. Published by the nationalist press.
Σας κλέβω το χρόνο, η μέρα είναι δικιά σας. So basically, that's all I wanted to share with you, some of my experiences. Thank you for your attention. I will always be present at any gathering of yours to discuss all those issues around human rights not only in Greece but anywhere in the world. I have been also been active in the area of intellectual rights for Vlach-speaking writers, etc. You have received from Mrs. Evgenia through email my book in English. If you don't have shared your email with Evgenia, please do so you can receive my book through email. Once again, thank you very much for your attention. Thank you. Perfect. So with that, we can continue on and we have Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με την Εμινέ που θα μας μιλήσει για την τουρκική μειονότητα στην Δυτική Θράκη. Έχω και τη φωνή επειδή είμαι κήρυγας. Γι' αυτό έχω συνηθίσει στα κηρύγματα να μιλάω. I have quite a strong voice. My name is Palasli Emine. Αλλά δεν πειράζει, είμαι συνηθισμένη. Έρχομαι από τη Δυτική I come from Western Thrace, from the city of Xanthi. I'm quite used to racist phenomena around me. I was born in such an environment. I was born in Xanthi, but was raised in Elefsina near Athens. Then I came back to Xanthi. I graduated from the 5th high school of Xanthi. Every time I start speaking in Greek, I always feel like embarrassed because of the way that I pronounce the sound S. This always showed that I came from a different community. So I started studying the law in Komotini, but then I thought that I should know more about my religion, about who I am. So I started studying at the Theological School of Ankara. Everyone there spoke Arabic. I was quite familiar with ancient Greek, however. So then I came back to Greece in 2016. There was some problems in Turkey back then, so I started realizing that things have changed around the Turkish minority. You could no longer say who you are, no self-determination possibility. I could not say that I was a Turkish woman coming from Western Thrace. I always felt was afraid to do so. I no longer care about how I pronounce Greek. I can use either Turkish or Greek or English. I have absolutely no problem about who I am and what my pronunciation may show. I do love Greeks. I have absolutely no problem, but I want them to understand who we are. So I have prepared a presentation in English. I could probably speak Greek, but my presentation will be eventually in English. Once again, I would like to apologize about my accent in English as well. Nobody can be perfect when speaking another language. When you speak several languages, this means that you remain open to several communities and cultures, and you can live in peace with all these communities. Now, I will start telling you a few more about Western Thrace. Western Thrace lies in the northeastern part of the Greek mainland.
Η Δυτική Θράκη βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της ελληνικής υπηρετικής χώρας. Αποτελεί μια περιοχή 8.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων και συνοδεύει με τα όρια Ροδόπης, τα βόρεια και το Αιγαίο πέλαγο στα νότια, τον ποταμό Εύρο στα ανατολικά και τον ποταμό Νέσο στα δυτικά, τα οποία συνιστούν φυσικά και επίσημα σύνορα με την Βουλγαρία και την Τουρκία. Η περιοχή αποτελείται από 3 νομούς, τη Ροδόπη, τη Ξάνθη και τον Εύρο, ενώ οι βασικές πόλεις είναι η Κομοτηνή, η Ξάνθη και η Αλεξανδρούπολη. Στην περιοχή η μουσουλμανική τουρκική μειονότητα συμβιώνει με την πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού από την εποχή των Οθωμανών. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων έχει περιορισμένη επίδραση με τους πλειοψηφούντες Έλληνες και αντίστροφα λόγω γεωγραφίας και εγκατάστασης των δύο κοινοτήτων. Δηλαδή, εκτός από μερικές μεγάλες πόλεις και μικρές κομμοπόλεις, η συντριπτική πλειοψηφία των Τούρκων και των Ελλήνων διαμένει σε χωριά που κατοικούνται αποκλειστικά από Τούρκους είτε από Έλληνες. Η πλειονότητα της τουρκικής μειονότητας συνεχίζει να ζει στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει θεωρήσει τον νομό Εύρο ως στρατηγική ζώνη ασφαλείας με την Τουρκία και ως εθνικά ευαίσθητη περιφέρεια της χώρας από το 1923, χρειάστηκε να απελευθερώσει αυτή την υποπεριοχή από οποιαδήποτε παρουσία Τούρκων και Οθωμανών. Ως αποτέλεσμα διαφορετικών διακρίσεων πολιτικών, η συντριπτική πλειονότητα των Τούρκων που ζούσαν στον νομό Εύρου εγκατέλειψε τις εθνικές τους πατρίδες για τον μεταναστευτικό ελληνικό πληθυσμό μετά τη συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης. Ακριβείς στατιστικές σχετικά με τη δημογραφία της μειονότητας είναι ακόμα άγνωστες, καθώς η τελευταία επίσημη απογραφή με κριτήρια όπως μητρική γλώσσα και η εθνοτική καταγωγή πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα από 60 χρόνια. Σύμφωνα με τις γενικές εκτιμήσεις που ανήκουν στην ανώτατη περιφερειακή κρατική αρχή, την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο πληθυσμός μειονότητας κυμαίνεται από 140 και 145 χιλιάδες. Η συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης το 1923 καθόρισε το καθεστώς της μουσουλμανικής τουρκικής πληθυσμιακής ομάδας. Στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, το καθεστώς μειονότητας ενισχύθηκε με τις διμερείς συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα με την Τουρκία, όπως η Πολιτιστική Συμφωνία του 1951 και το Πολιτικό Πρωτόκολλο του 1968, καθώς και η επικύρωση αυτών των διεθνών συμφωνιών, συμβάσεων και διακηρύξεων που παράγονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη. Ωστόσο, παρά όλους αυτούς τους μηχανισμούς προστασίας της μειονότητας, η Ελλάδα έχει κορυφωθεί σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων μειονοτήτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά τον 21ο αιώνα. Πριν από τη δίκη της περιοχής από την Ελλάδα, η Δυτική Θράκη ήταν οθωμανικό έδαφος. Η συντριπτική πλειονότητα του εγχώριου πληθυσμού ανήκε στη μουσουλμανική τουρκική πλειονότητα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το χάρτη που εκδόθηκε από την Επιτροπή της Δυτικής Θράκης το 1922, 84% του πληθυσμού της σημερινής Δυτικής Θράκης και της Νότιας Βουλγαρίας ήταν Τούρκοι, ενώ το 86% όλων των κινητών ακίνητων περιουσιών ανήκαν σε Τούρκους. Στην ίδια περίοδο, ο ελληνικός πληθυσμός και η γη δεν ξεπερνούσαν το 10%. Η μειονοτική κατάσταση των Τούρκων στη Δυτική Θράκη ήταν αποτέλεσμα μιας ευρύτερης πολιτικής σχετικά με την ανταλλαγή πληθυσμών μέσω του Αιγαίου πελάγους. Κατά τις συνεδριάσεις της Λοζάνης το 1922 και 1923, η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να ανταλλάξουν τους τουρκικούς και ελληνικούς πληθυσμούς τους, γεγονός που θα συμβάλλει στην ομογενοποίηση των δύο χωρών. Έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες ανταλλάχθηκαν με περίπου 500.000 μουσουλμάνους Τούρκους που μετεγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές και των δύο χωρών. Δύο κοινότητες εξαιρέθηκαν από αυτή την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών και συνέχισαν να ζουν στις ιστορικές και πατρικές τους γιαίες, δηλαδή οι μουσουλμάνοι Τούρκοι της Δυτικής Θράκη και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των νησιών Ήμβρους και Τένεδος.
Η δημογραφική αύξηση των Ελλήνων στη Δυτική Θράκη θα επιτυγχάνονταν μέσω της ανταλλαγής πληθυσμών, όταν το ελληνικό κράτος μετεγκατέστησε μεγάλους αριθμούς μεταναστών Ελλήνων από την Τουρκία σε διάφορους νομούς της Δυτικής Θράκης. Η ελληνική παρουσία στην περιοχή θα ενισχύονταν σταδιακά όχι μόνο με τη φυγή των μελών της μειονότητας προς την Τουρκία λόγω διαφόρων παραβιάσεων ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, αλλά και την εγκατάσταση πόντων Ελλήνων από τις πρώην Σοβιετικές χώρες μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στα τέλη της δεκαετίας του 80. Στην πραγματικότητα, η μουσουλμανική τουρκική παρουσία στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στη Δυτική Θράκη. Υπάρχουν επίσης μικρές κοινότητες που σχηματίστηκαν από τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι υπήρξαν μέρος της ιστορικής οικονομικής μετανάστευσης κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 70 και του 80. Εκτός από τους Τούρκους που ζουν εντός και εκτός της Δυτικής Θράκης, υπάρχει και μια άλλη εγχώρια μουσουλμανική τουρκική μειονότητα που ζει και στα δύο νησιά του Δωδεκανήσου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μουσουλμανική τουρκική κοινότητα της Ρόδη και της Σκο απέκτησε την ελληνική υπηκότητα όταν αυτά τα νησιά προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα το 1947. Ο πληθυσμός τους εκτιμάται ότι είναι γύρω στις 6.000. Διαφορετικές πολιτικές της Ελλάδας συνεχίζουν να απειλούν τη συνέχεια των εθνοτικών, θρησκευτικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών τους. Δεδομένου ότι έχουν αποκλειστεί από το καθεστώς προστασίας στις συνθήκες της Λοζάνης του 1923 και δεν υπάρχει συγκεκριμένη διμερής η διεθνή συμφωνία που να προστατεύει τα δικαιώματα των εγχώριων Τούρκων, η τύχη τους εξαρτάται εντελώς από την χάρη του ελληνικού κράτους από το 1947. Για παράδειγμα, 86 bilingual minority primary and 2 secondary and high schools in Western Thrace and freedom to pray at around 250 mosques. Instruction in Turkish has been forbidden in schools in Rhodos and Kos since the 1970s. Also, επίσης, οι περισσότερες μάσκες και οι διοκτήτες στα δύο νησιά δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν εκεί. Η Ελλάδα ερμηνεύει τα μειονοτικά δικαιώματα εντός της αρχής της εδαφικής αυτονομίας. Έτσι, οι όροι που αφορούν τα δικαιώματα, μειονοτικά δικαιώματα συγκεκριμένων ομάδων, όπως η εκπαίδευση στην μετρική γλώσσα, είναι εφικτή μόνο για τους μουσουλμάνους Τούρκους που ζουν εντός των ορίων της Δυτικής Θράσης. Τώρα, αν δούμε την ευρύτερη οπτική της επιβίωσης της μειονότητας της Δυτικής Θράσης, είναι προφανές ότι η ελληνική μεταχείριση της τουρκικής μειονότητας δεν είναι σταθερή. Έχει αλλάξει από το 1923, ανάλογα φυσικά με την ερμηνεία από το ελληνικό κράτος της παρουσίας των μειονοτήτων στην περιοχή, καθώς και από τις σχέσεις της Ελλάδας με τον γείτονά της, την Τουρκία. Από το 1923 ως το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, στο τέλος του 1940, ο έλεγχος της Ελλάδας σε θέματα των μειονοτήτων είναι αρκετά χαλαρή και αναποτελεσματική υπό την πρόθεση ότι η χώρα ήταν λόγω του ότι η χώρα βρισκόταν σε συνεχή αναβρασμό όσον αφορά τα διάφορα πραξικοπήματα, το στρατιωτικό καθεστώς του Μεταξά από το 1936 έως το 1939, την εμπλοκή της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Με αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολο για το ελληνικό κράτος να αφιερώσει επιπλέον χρόνο και ενέργεια στην προώθηση της αυτονομίας των μουσουλμάνων των πολιτών στη Δυτική Θράκη. Ήταν λοιπόν στις αρχές του 1950, όταν οι Έλληνες αξιωματούχοι στην Δυτική Θράκη και την Αθήνα άρχισαν να ασχολούνται με θέματα της τουρκικής μειονότητας. Έκτοτε ήταν αρκετά αντιπαραγωγικά τα αποτελέσματα όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων της μειονότητας που σχετίζονται με την θρησκευτική, τη γλωσσική, την πολιτιστική επιβίωση τους. Και υπήρχαν κάποιες μονομερείς αποφάσεις των ελληνικών κυβερνούσεων που ελήφθησαν χωρίς την αποτελεσματική συνεργασία των εκπροσώπων της μειονότητας γύρω από διάφορα θεμελιώδη προβλήματα της μειονότητας,
Γεγονός που σταδιακά περιόρισε την αυτονομία της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας. Έτσι λοιπόν, μηχανισμοί του ελληνικού κράτους απέκτησαν την μοναδική εξουσία για τον έλεγχο των θεμάτων των μειονοτήτων στη Δυτική Θράκη. Από το 1950 έως σήμερα η Ελλάδα έχει εισαγάγει κάποιους νόμους και υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τα δικαιώματα της μειονότητας της Δυτικής Θράσης. Όλοι αυτοί οι νόμοι, αποφάσεις και κανονισμοί ουσιαστικά αγνοούν τα μειονοτικά δικαιώματα. Υπάρχουν επίσης και παραβιάσεις, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η Ελλάδα αρνήθηκε την τουρκική εθνική ταυτότητα της μειονότητας με τον λόγο ότι η συνθήκη της Λοζάνης αναφέρεται σε μουσουλμανική μειονότητα. Φυσικά η άρνηση αυτής της τουρκικής ταυτότητας της μειονότητας οδηγεί σε κάποιες άλλες παραβιάσεις στην περιοχή όσον αφορά τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα. Επίσης, η Ελλάδα σταδιακά έχει υπονομεύσει το καθεστώς και την ποιότητα της εκπαίδευσης μειονότητας όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν η εκπαίδευση σε δύο γλώσσες, στα τουρκικά και στα ελληνικά, στα νηπιαγωγεία, που ήταν η πρώτη φάση, το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης, δεν επιτρέπεται από το κράτος. Η ποιότητα της εκπαίδευσης στην τουρκική έχει μειωθεί καθ' όλη τη διάρκεια των ετών στα δημοτικά σχολεία της μειονότητας και πάνω από 100 σχολεία της μειονότητας έχουν κλείσει τα 10 τελευταία 15 χρόνια. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία ανοχή στις τουρκικούς συλλόγους και συνδέσμους. Επίσης, η Ελλάδα επιβάλλει τους μούφτις και τους ημάμιδες. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την πρόσκληση σε αυτό το συνέδριο. Ούτε να τα διαβάσω δεν προλάβαινα. Πάρε feedback. Προσπαθούμε πάντα για το καλό μας. Είμαστε ειρηνικά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την πατρίδα μας. Δεν είπες France, κάτι άλλο ακούσα. Αυτό που είμαστε. Ναι, αυτό είναι το θέμα μας και τίποτα άλλο. Ποιος είπε France? Εν τω μεταξύ δεν τα είχες όλα εσύ εδώ με τα πάνω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Καθηγητή, έχετε το λόγο. Είμαι ο Βέμουντ Άρμπακε, είμαι επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. My un-Greek name is due to that I was born and raised in Norway. Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Νορβηγία και θα μιλήσω για τις παραθέσεις που έχουν να κάνουν με την χρήση των σλαβικών γλωσσών στην Ελλάδα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας του 1974. Λοιπόν, την ομιλία θα μιλήσω για την δική μου εμπειρία όσον αφορά τους συναγωνιζόμενους εθνικισμούς που αφορούν τη Μακεδονία από τότε που ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με την περιοχή στα τέλη του 1980 και θα σας δώσω και ένα ιστορικό υπόβαθρο για το όσο έχουν συμβεί από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ήρθα στην Μακεδονία ως outsider γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μπέργεν της Νορβηγίας και έπρεπε να ανακαλύψω σταδιακά πολλά από αυτά που βρισκόταν ενσωματωμένα στην οτροπία των τόπων. Τέτοιου είδους ουσιαστικά είναι οι στάσεις που οι κονστρουκτιβιστές θέλουν να αναλύουν. Θα θέλω λοιπόν να κάνω μια πιο λεπτομερή περιγραφή όσον αφορά την εισαγωγή. Όταν ήμουν παιδί, η μητέρα μου είχε αγοράσει ένα βιβλίο με τίτλο «Ο Μάρκος είναι από τη Μακεδονία». Άρχισε λοιπόν να αναφέρει ότι ένα μέρος Μακεδονίας ήταν στην Ελλάδα και ένα άλλο στη Ιουγκοσλαβία. Ο Μάρκος ήταν από τη Ιουγκοσλαβική Μακεδονία και αφού λοιπόν ανέφερε αυτό το γεγονός, μετά εξελίσσονταν η ιστορία, η παιδική ιστορία σχετικά με τον Μάρκο, ο οποίος είχε χάσει τη γωνιάκη του και όλα τα παιδιά
παιδιά τον βοηθούσαν για να το βρουν. Αυτό φυσικά δεν φαινόταν τόσο προβληματικό όσον αφορά στον κόσμο των παιδιών. Πολύ αργότερα, όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Ινστιτούτο των Μοντέρνων Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών στην Κοπενχάγη, άρχισα να μαθαίνω περισσότερα για την Μακεδονία και τον πλούσια λογοτεχνία του μακεδονικού ζητήματος. Στην εργασία που έκανα στο Πανεπιστήμιο, μελέτησα την περίοδο πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, το 12 και το 13, και με αυτόν τον τρόπο άρχισα να βλέπω τι γινόταν με τον χριστιανικό πληθυσμό πριν από την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα επανέλθω σε αυτό. Ο επιβλέπων καθηγητής είχε γλωσσικά ενδιαφέροντα και εκτός από βουλγαρικά μιλούσε και άλλες σλαβικές γλώσσες όπως και τα μακεδονικά. Ως γλωσσολόγος ενδιαφέρονταν περισσότερο για τις γραμματικές δομές και λιγότερο για θέματα που άπτονταν της ταυτότητας των χωρών αυτών. Για αυτούς εξημώνου, οι οποίοι μελετούσαμε τα βουλγαρικά, αυτός υπογράμμιζε την κύρια διαφορά που υπήρχε μεταξύ των βουλγαρικών και των μακεδονικών. Είχα και έναν άλλον συμφοιτητή, τον Έρικτα, ο οποίος εξειδικεύοντας τα μακεδονικά. Για μας λοιπόν τα μακεδονικά ήταν απλά μια ακόμα γλώσσα μεταξύ όλων των υπόλοιπων σλαβικών γλωσσών. Καθώς είναι μια μικρή γλώσσα και δεν θα μπορούσε να καλυφθεί εξ ολοκλήρου στην Κοπενχάγη αν δεν ήταν μέρος μιας ευρύτερης οικογένειας σλαβικών γλωσσών. Έκανα πολλά ταξίδια στην περιοχή για ερευνητικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της περίοδου. Για πρώτη φορά επισκέφτηκα τη Βουλγαρία το 1989, ενώ το 1990 ήρθα στη Θεσσαλονίκη για μαθήματα ελληνικών και το 1991 για μαθήματα μακεδονικών πήγα στην Οχρίδα. Αυτό που με εντυπωσίασε αργότερα ήταν η έλλειψη εξοικείωσης στην Ελλάδα με τα βασικά θέματα του μακεδονικού πολιτισμού. Η Ελλάδα υποστήριζε την κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο πήγαμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε αυτά τα μαθήματα, καλοκαιρινά μαθήματα. Αυτή η μακεδονική ταυτότητα συνδέονταν άρρηκτα με τη γλώσσα που ήταν ο κοινός παρονομαστής με το βουλγαρικό πολιτισμό και με τη γεωγραφία και το όνομα Μακεδονία. Υπήρχε έμφαση στην πρόθεση της γλώσσας που ήταν προφανής σε πολλά επίπεδα, όπως για παράδειγμα σε κάποια ποιητικές βραδιές στη Στρούγκα. Εκτός από την γλώσσα θα έλεγα ότι γινόταν και έμφαση και στην κουλτούρα, στο folklore, δηλαδή στα παραδοσιακά τραγούδια και στους χορούς. Όπως λέω στους Έλληνες, φαίνεται ότι οι κυριακάτικες επισκέψεις από την ελληνική τηλεόραση στα χωριά ήταν πολύ συχνοί για να παρουσιάσουν τα τοπικά τραγούδια και τους χορούς. Επίσης, δεν ήταν πολύ γνωστό στην Ελλάδα η σημασία του ίδιου του όνομα της Μακεδονία για τον βόρειο γείτονα της Ελλάδας. Υπήρχαν κάποια άλλα ερωτήματα που σχετίζονταν με το όνομα της γης και τη γεωγραφία, τα οποία και αυτά αποτελούσαν πηγή σύγκρουσης με τους γείτονες. Τώρα, αφού ανέφερα λοιπόν κάποιες από τις δυσκολίες που εγώ και οι συμφοιτητές μας είχαμε όσον αφορά την μελέτη των δύο γλωσσών, θα πρέπει να παραδεχτώ ότι είχα δει πολλά χειρότερα. Στα τέλη του 80 ήταν μια περίοδος όπου υπήρχαν πολύ σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τα μειονοτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του ΟΣΑ. Υπήρχε η Ειδική Επιτροπή του Ελσίνκη, η οποία ασχολήθηκε με αυτό, με
τον πρόεδρο της Eric Seristy, ο οποίος επισκέφθηκε πολλές φορές πριν και μετά το 1990 την περιοχή για να μπορέσει να εξακριβώσει ποια είναι η κατάσταση που υπήρχε για τους μακεδονικές και τουρκικές μειονότητες στην Ελλάδα. Θα πρόσθετα σε αυτό ότι ο Eric Seristy ήταν κάποιος ο οποίος έβλεπε αυτή την κατάχρηση εξουσίας εκείνη την εποχή και οι ελληνικές αρχές δεν ήταν έτοιμες για τον εξωτερικό έλεγχο, για έλεγχο από κάποιον εξωτερικό για το όσα γινόταν με τις μειονότητες της. Όταν επισκέφτηκα τον Σίσβη στο γραφείο του, με ρώτησε αν είχα πάει στην Φλόρινα. Εγώ είπα όχι, ότι δεν είχα πάει ακόμα. Με κοίταξε λοιπόν και με σχολίασε λέγοντας ότι ήταν τρομακτικά όσα συνέβαιναν εκεί. Μου θύμισε λοιπόν τον καθηγητή, ένα καθηγητή ο οποίος είχε δει όσα γινόταν εκεί με την κοινωνική και την πολιτική πραγματικότητα αυτών των κοινών ανθρώπων. Του λέγανε λοιπόν ότι δεν υπήρχε μακεδονική γλώσσα εκεί, καθώς δεν υπήρχε γραμματική. Και ρώτησα τον καθηγητή μου, τον Γιον Κόντζε, σχετικά με το αν ισχύει αυτό. Ο καθηγητής μου δεν γνώριζε πολλά όλες αυτές τις φανταστικές ιστορίες που λέγανε για τις σλαβικές γλώσσες στην Ελλάδα. Ήταν κάποιος ο οποίος δεν ήθελε να εμπλακεί με την πολιτική. Στη συνέχεια, όταν πέρασα από την Φλόρινα, ο Μίμης Λιώτης, ένας φίλος μου, μου έδωσε τη δική του βερσιόν για τις εμπειρίες του Σίσβη στη Φλόρινα. Ο Σίσβη είχε γνωρίσει δύο Μακεδόνες ακτιβιτές σε μια καφετέρια και υπήρχαν και κάποια άλλοι. Αυτό ήταν λοιπόν το background σχετικά με την αρνητική εντύπωση που έδωσαν οι πόλοι. Εγώ είμαι υπέρ του γεγονότος ότι οι ξένοι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιου είδους αποστολές προκειμένου να εντοπίζουν τι ακριβώς γίνεται στην καθημερινή ζωή. Γιατί υπάρχουν κάποιες πρακτικές οι οποίες δεν γίνονται γνωστές. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλήξουμε ότι έχουμε πολύ μακρύ δρόμο για να μπορούμε να μιλήσουμε για έναν επικοδομητικό διάλογο σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν το 2008 ένας τόμος σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες ήταν στα γαλλικά. Υπήρχαν πολλοί διακεκριμένοι Έλληνες γλωσσολόγοι οι οποίοι συνεισέφεραν στο ελληνικό debate. Τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για να υπάρχει στο ελληνικό κράτος μια επίλυση σχετικά με τα μειονοτικές γλώσσες? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεδομένου ότι είμαι ιστορικός και έχω κάνει έρευνα στα εθνικά κινήματα στα Βαλκάνια, μπορώ να μιλήσω για την προέλευση, για την αιτία της σημερινής κατάστασης. Στα Βαλκάνια, σε γενικές γραμμές και η Μακεδονία συγκεκριμένα, αποτελούν μια πολυεθνική περιοχή με μεγάλη γλωσσική επαφή με διάφορες ομάδες. Πολλά από τα προβλήματα σχετίζονται με την έλλειψη κάποιων εθνικών δομών σε μια περιοχή που παλιά ήταν πολυεθνική. Η έρευνά μου σχετίζεται με τις εξελίξεις που υπάρχουν στους τελευταίους αιώνες και φυσικά είδα και την έρευνα που έκανε και ο Μιχάλης Δημόπουλος, ο οποίος εξετάζει τα Οθωμανικά μητρώα των χωριών σε μια προγενέστερη περίοδο. Βλέπουμε λοιπόν τα μητρώα που πολλοί άνθρωποι από διάφορες εθνικές προελεύσεις είχαν και πώς άλλαξαν γλώσσα και εθνότητα μετά από επίδραση με τις κυριαρχικές ομάδες.
Ο Βασίλ Καντσόβ, ένας εθνογράφος, αναφέρει για παράδειγμα ότι η Χαλκιδική έχει Έλληνες ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά, αλλά μπορείς να ακούσεις και κάποιους να τραγουδάνε παραδοσιακά βουλγαρικά τραγούδια. Ή επίσης στα Ανοπορόγια λέει ότι υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί Βούλγαροι, Βλάχοι, Τούρκοι, μια γειτονιά βλάχων, η γλώσσα τους πλέον έχει βουλγαριστεί σε μεγάλο βαθμό, παρόλο που υπάρχουν κάποιοι που είναι με την ελληνική εκκλησία. Обългаряват по език, макар че са верни партизани на гръцката църква. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες φυσικές διεργασίες αφομοίωσης που έχουν τόσο τοπική και κοινωνία. Κάποιες προγενέστερες διεργασίες σε τοπικό στο επίπεδο χωριού τώρα πλέον έχουν επηρεαστεί από τους ανταγωνιζόμενα εθνικά κινήματα στη Μακεδονία. Το βουλγαρικό Wikipedia έχει κάποιες περιγραφές διάφορων χωριών που σήμερα βρίσκονται στην ελληνική Μακεδονία. Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η συμμετοχή στα εθνικά κινήματα δεν ήταν μια μεμονωμένη επιλογή, όπως θα έπρεπε να είναι σε ένα σύγχρονο φιλελεύθερο πλαίσιο, όμως είναι αποτέλεσμα ανταγωνισμού πολλών συγκρούσεων με σκοπό την επικράτηση. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες όπως η γλώσσα, η εκπαίδευση, η θρησκεία που παίξαν ρόλο. Οι ελληνικές πηγές από την περίοδο αυτό πολύ συχνά τονίζουν ότι δεν θα έπρεπε να δεν ήταν εφικτό να γίνουν όλοι Έλληνες. Ο σχηματισμός και η εξέλιξη των κομμάτων ήταν μια σύνδετη μετά την διαίρεση της Μακεδονίας στους Βαλκανικούς πολέμους το 12 και το 13 ήταν απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί η ταυτότητα του τοπικού πληθυσμού με την εθνική ταυτότητα. Ο τοπικός πληθυσμός ονομάστηκε Βούλγαροι, οι Βουλγαρομακεδόνες, Σέρβοι, Βορειομακεδόνες και Έλληνες, Σλαβόφωνοι Έλληνες στην Ελληνική Μακεδονία. Όταν μιλάμε σχετικά με τη διαίρεση της Μακεδονίας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, μιλάμε για το τι ουσιαστικά αναφερόμαστε σε το τι ακριβώς είναι η Μακεδονία. Δεν υπήρχε οθωμανική διοικητική οντότητα με το όνομα Μακεδονία. Τα σύγχρονα κόνσεπτ της Μακεδονίας εξελίχθηκαν μετά τη συνθήκη του Βερολίνου του 1878 με τους Βουλγαρούς να επικρατούν. Θα πρέπει ωστόσο να πούμε ότι τα νότια σύνορα, σύμφωνα με τον Βασίλ Κάνκο, τέθηκαν στον Αλιάκμονα. Το όνομα αυτή τη στιγμή καθιερώθηκε το 1918. Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι η αναδιοργάνωση της Ιουγκοσλαβίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Βρετανός ιστορικός Ρίτσαρντ Γκράμπτον θεώρησε τα σύνορα μεταξύ Μακεδονίας και Σερβίας ως τα πιο αυθαίρετα. Κάρτες της ευρύτερης γεωγραφικής Μακεδονίας δείχνουν ότι πρόκειται για ένα εθνικό project το οποίο δεν μπόρεσε ποτέ να πραγματοποιηθεί. Ένα τέτοιο τεστ δεν μπορεί παρά να λάβει χώρα όταν υπάρχει ένα κράτος. Τα κράτη που διαδέχτηκαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο πληθυσμός αποτέλεσε ουσιαστικά θεωρήθηκαν σύμφωνα με το raison d'etat. Από τη στιγμή που η γλώσσα αναδύθηκε ως ένα σημαντικό κριτήριο για την εθνική ταυτότητα, το όνομα της γλώσσας πήρε μια άλλη σημασία.
Σύμφωνα με την βουλγαρική ιδεολογία, οι Μακεδονοβλάβοι μιλάνε μια βουλγαρική διάλεκτο. Αυτό είναι κάτι που ισχυρίζονται πολλοί μέχρι και σήμερα και αποτελεί βασική αιτία για το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ των σχέσεων μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η Σερβία ονόμαζε την ίδια γλώσσα σερβικά. Η Ελλάδα δεν θεωρούσε σημαντική τη γλώσσα και τόνιζε ότι υπήρχε το παράγοντα της συνείδησης για να συνδέσει τον πληθυσμό με το ελληνικό έθνος. Οι ελληνικές μάχες που έχουν δοθεί είναι τελείωτες στις διαπραγματεύσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ελληνική διπλωματία ονόμαζε τον τρόπο Μακεδονοσλάβους προκειμένου να αποφύγει τις αξιώσεις των Βουλγάρων. Κάποιοι συγγραφείς βλάχοι συγγραφείς εξηγούσαν γιατί χρησιμοποιούσαν τη ρουμανική γλώσσα. Είναι το primer. Ναι, πράγμα το λέει συνέχεια. Το θέμα των μειονοτήτων είναι σύνθετον. Κάποιοι στην κοινωνία των εθνών πίστευαν ότι οι συνθήκες των μειονοτήτων θα διευκόλυναν την ενσωμάτωσή τους σε εθνικά κράτη. Τελικά όμως αυτό ήταν κάτι το οποίο δημιουργούσε θέματα. Για να επιστρέψουμε τώρα στο παρελθόν, μπορώ να συνεχίσω με τις εμπειρίες μου μετά το 1990. Παρόλο λοιπόν που ήμουν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος για να καταλάβω την κατάσταση σε σχέση με άλλους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρειάστηκε πολύς χρόνος για να μπορέσω να καταλάβω το πάθος του θέματος αυτό στην Ελλάδα. Αυτό φυσικά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυταρχική παράδοση που μοιράζονταν η Ελλάδα με τις γειτονικές χώρες. Μπορώ να σας θυμίσω αυτά που λέγανε για τους πολίτες που μιλάνε τουρκικά. Υπήρχαν τέτοιου είδους εκστρατείες και στάσεις προς κάποιους στην Ελλάδα. Ο Τάσος Κωστόπουλος περιέγραψε την καταστολή και τον φόβο μεταξύ Σλαβοφούγνων στην Ελλάδα στο βιβλίο The Forbidden Language. Το ερώτημα σχετικά με τις σλαβικές γλώσσες στην Βόρεια Μακεδονία ήταν κάπως ταμπού κατά τη διάρκεια της περίοδου. Παρατηρώ ότι πολλοί λόγοι που θεώρησαν την ενσωμάτωση κάποιων νέων περιοχών μετά το 2013 μια πολύ σημαντική μελέτη δεν το άγγισαν λόγω της ευαισθησίας του θέματος αυτού. Αυτό ίσχυε περισσότερο στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι ο Κωστόπουλος ήταν από την Αθήνα. Δεν ήταν κράτος. Επίσης, παρόλο που η Ελλάδα έχει μια πολύ πλούσια παράδοση στη μετάφραση κάποιων βιβλίων από τα αγγλικά, το βιβλίο του Γιώργου Μαυροκορδάτου από το 1983 δεν μεταφράστηκε. Και παρόλο που οι παλιότερες γενιές είχαν μεγαλύτερη επαφή με την κατάσταση και μπορούσαν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ πραγματικότητας και προπαγάνδας, οι νεότερες γενιές είχαν διαφορετική άποψη, είχαν διαφορετική αφήγηση και δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση στην Ευρώπη με τα συμφέροντα των μειονοτήτων. Υπήρχε έλλειψη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, και αυτό είναι το βασικό υπόβαθρο που ισχύει. Εξεπλάγει όταν για πρώτη φορά διάβασα σε ελληνικές εφημερίδες σχετικά με το πρόβλημα που αναφερόταν ως ανύπαρκτο πρόβλημα, μακεδονικό πρόβλημα. Από τη μια πλευρά λοιπόν, αυτό
συνιστά διπλωματική γλώσσα. Οι διπλωμάτες θα χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους γλώσσα για να δείξουν για να δείξουν τι είναι πρόθυμοι να συζητήσουν. Η τροποποίηση της κοινής γνώμης από κάποιους πολιτικούς για κάποιους χώρους λόγους οδήγησε σε μια κατάσταση που στην μη επίλυση, στην μη δυνατότητα επίλυσης λύσεων με τη γειτονική χώρα. Ακόμα και μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, υπήρχαν πολλά εμπόδια στην υλοποίηση της συμφωνίας αυτής και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το θέμα της Μακεδονίας χρησιμοποιήθηκε για εκλογικούς σκοπούς με τρόπο που δεν είχε καμία σχέση με τα εθνικά συμφέροντα. Πολλοί Έλληνες δεν μπορούν να αναφέρουν τη Βόρεια Μακεδονία και Μακεδόνας και συνεχίζουν να αναφέρονται στη Βόρεια Μακεδονία λέγοντας Σκόπια και Σκοπιανοί. Αυτά είναι τα θλιβερά αποτελέσματα μιας πολιτικής που κάλεσε προβλήματα και όχι λύσεις. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά οδηγούν στα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα με τους συλλόγους από Ελληνοσλάβους και τουρκούς Έλληνες. Στις αμφότερες τις περιπτώσεις υπάρχουν θέματα που ανάγονται το δεκαετία του 80 και παραμένουν άλλοι. Έχω πάει στον Σύλλογο των Κρητών από την Θεσσαλονίκη που βλέπω ότι απολαμβάνουν τις ρίζες τους από την Κρήτη με παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και φαγητό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο πληθυσμός της Ελληνικής Μακεδονίας δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα με την ορολογία. Τι σημαίνει, τι εννοούμε όταν μιλάμε για Μακεδόνες. Αναφερόμαστε στους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Αναφερόμαστε στον πληθυσμό της Ελληνικής Μακεδονίας. Στους Σλαβόφωνους της Ελληνικής Μακεδονίας. Έχουμε προβλήματα επίσης και στη Θράκη. Ονόματα όπως η Ένωση της Ξάνθης αναφέρεται σε Τούρκους πολίτες και αυτό λοιπόν καθιστά απαράδεκτη την σύστασή τους και την εκβίωσή τους. Στην Νορβηγία έχω έναν φίλο της μητέρας μου, ο οποίος εξεπλάγει όταν άκουσε για την έρευνα που έκανε για την μειονότητα και μου είπε δεν ήξερα ότι υπάρχουν Τούρκοι Έλληνες. Είναι προφανές λοιπόν ότι το πλαίσιο αναφοράς ήταν διαφορετικό από το τοπικό. Γιατί αυτοί πίστευαν ότι υπάρχουν Έλληνες, ότι θα μπορούσαν να έχουν τουρκική κουλτούρα. Παρόλο που είναι Έλληνες, έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία ομιλίες είναι αυτές. Είναι ομιλίες του Μακεδονικού Αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καθηγητή Αρβάκε. Μπορούμε τώρα να λάβουμε ερωτήσεις, ξεκινώντας από το Zoom, από τους απομακρυσμένους συνέδρους μας. Οι ερωτήσεις από εσάς βεβαίως, εφόσον δεν έχουμε από το Zoom, δεν υπάρχουν απομακρυσμένοι σύνεδροι. Αν δεν υπάρχουν, θα θέσω εγώ τα δικά μου ερωτήματα. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο? Λοιπόν, θα ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους ομιλητές μας αυτού του πάνελ. Μάθαμε πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα και σήμερα από αυτούς. Κάτι που πρόσεξα εγώ όσον αφορά τα μειονοτικά ζητήματα, για παράδειγμα συγκεκριμένα τους Μακεδόνες, βλέπουμε ότι οργανώνονται όλο και περισσότερο φεστιβάλ, εκδηλώσεις και τα λοιπά, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο και περισσότερα χωριά. Όσον αφορά επίσης την κοινότητα των Βλάχων, έχει δημοσιευθεί πρόσφατα, κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα βιβλίο για την εκμάθηση της βλαχικής γλώσσας. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Έχουν προχωρήσει τα πράγματα? Αρκούν αυτές οι βελτιώσεις? Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο.
I would say there is a different climate. Θα έλεγα ότι το κλίμα είναι τώρα κάπως διαφορετικό πράγματι σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 90. Δηλαδή υπάρχουν εξελίξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμη να κάνουμε πάρα πολλά μπροστά μας μέχρι να εξομαλυνθούν πραγματικά οι σχέσεις, όπως τουλάχιστον το βλέπω εγώ μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο που ισχύει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ελπίζω όμως σε κάθε περίπτωση ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε πιο ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Εγώ έχω ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο για τις μειονοτικές κοινότητες στην Ελλάδα. Συζητάμε και εκεί πράγματα και μπορώ να σας πω ότι η ατμόσφαιρα τώρα είναι πιο χαλαρή σε σχέση με πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Χαλαρότητα. Επόμενο σχόλιο ή ερώτηση. Παρακαλώ στο μικρόφωνο. Τα σχόλια εκτός μικροφώνου δυστυχώς δεν μπορούν να μεταφραστούν, οπότε πρέπει οι ομιλητές να χρησιμοποιούν πάντα το μικρόφωνο. So, based on what Mr. Bletsas said, I would like to thank him as well as all other speakers, of course. Indeed, Greece has not stopped as Kostopoulos once said, a left-wing figure did not actually say that we are Macedonians. He used the word Slavic Macedonians, Slavo-Macedonians. In any case, Kostopoulos tried to remain faithful to the communist ideas and not to the reality on the ground, not to the truth. So, should we have more frank people on the part of the Communist Party, people wearing no masks, the truth would have been said. Because as the Bible says, one should know about the truth, and the truth will liberate us all. This is what the Bible says. While the opposite situation engages people on the wrong path. So, we have to deal with all those issues. What Mr. Mitsotakis, for example, used Πετάγεται από την οικογένεια του Βενιζέλου που έλεγε έχουμε ανάγκη τη Μακεδονία και όχι τους Μακεδονίους. A language that actually said that we need Macedonia but not the Macedonians themselves. Ποτέ δεν θα πάει μπροστά. Europe will never make steps into the future in this manner because it has not resolved so many minority issues. This is no Europe of the peoples, no Europe of rights. This is only a Europe of business. Mrs. von der Leyen's husband is a very important tradesman. Mr. Mitsotakis has purchased half of Greece. So what does this situation tells us? So people coming from outside should observe things closer
for example, and say that Muslims of Thrace are basically Turkish Greeks, and we are Macedonians. Στο βιβλίο του πέρα μας αποκαλεί Μακεδόνας. Already several authors call us Macedonians in their writings. For example, Professor Karavas, the island of Chios, and we do need other authors that also take this stance and call Macedonians, call a Macedonian, Macedonian, indeed. So, Andreas Papandreou, a former Greek prime minister, and his son, George Papandreou, tried to improve, for example, Greek-Turkish relationships, but they actually achieved absolutely anything. So many nationalist media outlets still exist and express absolutely nationalist and racist ideas. So many nationalists are still against the Prespa agreement. Even the wife of nationalist party leader Velopoulos comes from a Macedonian village, a village that always, where people always spoke Macedonian. So then possibly that nationalist party leader should divorce his wife instead of saying and doing anything else. Unfortunately, some nationalist priests also became metropolites in northern Greece, selected by the secret services of Greece. This is the service that decides upon who will serve as a metropolite in these regions. Arvanites have their own rights, but Macedonians absolutely no right. Greece consists of several communities, of course, despite the fact that many people try to say the opposite. There are Roma communities, for example. 700,000 Roma people living in Greece with absolutely no right. They don't even have potable water, drinkable water. And they become criminals because they have absolutely nothing else to do. So what has Greece done for the Roma? Former Socialist Party leader Venizelos would go and visit their communities and dance with them, but this meant absolutely nothing for those communities. This helped in no way those communities improve their situation. And then Bulgaria is now in the European Union because a former king of theirs became prime minister at some point, and Bulgaria included the European Union. But basically, this is a European Union of Germany, not of peoples. How can the UK intervene in so many European issues? Why now being outside the European Union? I have been to Australia 4 times and saw what massacres they did there during the in previous centuries. So, what right do they have to intervene in so many European issues?
Υπάρχει μεγάλη υποκρισία. So there's quite a lot of hypocrisy everywhere around in our world. No truth that can be said, and this will continue like that unless weapon industries stop their activities. Otherwise, wars will always continue. I do thank the US because my right to work as a priest has actually been supported by Americans. Otherwise, Greeks would have actually made sure that I could no longer be a priest. Quite often I have been told by my lawyer, for example, that I should be careful and that I should do everything to avoid the fortune of Turkish minority leader Sadiq. Everywhere you go, you should go accompanied by some other people, they told me, not alone. So at some point I visited Edessa and a policeman came and told me, I do not know you actually. I was asked to lie. I have been asked to lie and pretend that I know you. So this is when my lawyer told me that the Greek state would have 5 policemen to observe every move of mine. And one of them eventually told the Greek police that if you don't give me some other job, I will go out and tell the press about these secret things that you organize, that is to observe people. So this is what is happening actually in Greece. We will always be Macedonians and nothing else, and Bulgaria should stop what they are doing, because when Macedonia had its own archbishop and universities around Ohrid, this happened in the land of Macedonia, around the area where Saint Naum operated. And when Macedonians had their own universities, Bulgarian had absolutely nothing, absolutely no educational system. That's the situation. Κάπου τώρα σε λίγο, ναι, σε ένα δεκάλεπτο. Δεκάλεπτο. Yes. The question is off mic. Είναι εκτός μικροφώνου η ερώτηση. Δεν μπορούμε να μεταφράσουμε. Yes, if you could take turns, my apologies. Ναι. Yes, if you take turns just answering what you see as the current. Μπορούμε να σχολιάσουμε ακριβώς το τρέχον κλίμα για τις κοινότητες, τις μειονότητες στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες εξελίξεις. Πιστεύετε ότι είναι αρκετές? Φοβούμενος μην εκμεταλλεύουμε το χρόνο. Now, would not like to take much more of your time, so I would try to be brief in my answer. Παρουσιάσω και την ευρωπαϊκή πλευρά. Also presenting the European aspect of around these issues. After my acquittal, I thought that I had gone through all this ordeal. Should I not receive any compensation for this ordeal that I had been through? So I asked for some indemnity. Another 10 or 15 years passed. Using several
interim decisions. For example, one of them telling me that if being damaged, you should ask gradual compensation. That is starting with the court of Florina, ask for some initial amount of 5,000 and then to some other court asking for more indemnities, etc. Basically, I told them that my compensation concerned the damage that I sustained in my place of work. So the damage was quite extensive. I would start with my clients. Others would not even wish to talk to me. So I asked for this. I applied for this indemnity, and the decision was that this should take a gradual form. So I eventually asked for an indemnity concerning the region of Attica initially. The decision said that I was not entitled to any Οτιδήποτε διαφορετικό πετάει, περπατάει, τραγουδάει κτλ. στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ως εκ τούτου, έχοντας μέγιστο εθνικό φρόνημα, ενδιαφέρον κτλ. ως βουλευτής, δεν δικαιούμαι να ζητήσω και να πάρω αμοιβή από αυτόν τον Έλληνα. According to that member of parliament, I had absolutely no entitlement to indemnity. So I made an appeal. This was rejected once again. So no indemnity at all. In such cases, at least in the civilized world, you are told that you are not entitled to an indemnity, and court fees are paid by all parties. I had to pay on my own 30,000 euros for having submitted this appeal, only this appeal. Αποκτώ δικαίωμα λοιπόν να προσφύγω στην Ευρώπη. Eventually, I only had the right to take this issue to η Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απορρίφθηκε αυτή την προσφυγή μου, λέγοντας ότι δεν δικαιούμαι αποζημίωσης, διότι λέει ήταν άνθρωπος του Ελληνικού Εθνικού Κοινοβουλίου αυτός που και ως εκ τούτου είχε ύψιστο ενδιαφέρον προστασίας της εθνικής ακεραιότητας της και θα έκανε κάτι που θα δημιουργούσε προβλήματα στην εθνική ακεραιότητα. Περνάνε τα χρόνια, δεν έχω was supposedly his motives. Years passed, but I kept insisting on receiving some compensation. I could still afford paying lawyers to continue asking for some compensation. So last year, while I was having coffee in Kolonaki, Athens, together with people coming from several political parties, and this is when the idea came up that we should go to the European Parliament and send them a petition concerning the black language. The first reply that I received made me really happy. The European Parliament accepted this petition and would further consider this petition. So this is what made me really happy and optimistic at that time. So, possibly some other people could also sign the petition later on.
συγκεντρώσω υπογραφές. From other communities. So trying to gather other signatures, trying to do this, I received a letter from the from the European Parliament and letting me know that the national states are the only ones responsible to handle such issues around minorities. So who is responsible for defending people's rights, human rights, if not the European Parliament? So wherever you go, whatever you do, you find yourself facing even more problems and difficulties, hardship, but we should never quit. We should always continue our struggle. Thank you for that. And we had a question. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλη ερώτηση. One moment, please. Thank you. Ναι, So thank you very much for your speeches. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. What about young generations? Τι γίνεται τώρα με τις νέες γενιές σε αυτά τα θέματα, πώς αντιδρούν οι νέοι? These movements, let's say, ακολουθούν αυτές τις τάσεις, οι νέοι άνθρωποι συζητούν αυτά τα θέματα στις οικογένειες μεταξύ των νέων, γνωρίζουν οι νέοι για αυτές τις εξελίξεις ή απλώς έτσι ζουν σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο σημερινό κόσμο χωρίς να ασχολούνται με αυτά τα τόσο σημαντικά παρόλα αυτά θέματα. Σιγή στο πάνελ. Να σιγήσουν λίγο, γιατί τα παραείπανε. Is it difficult? I mean, these new generations, these movements who should work on language policy actions δεν θα or έπρεπε να something ενδιαφέρονται για αυτά τα that θέματα, γλωσσικά ζητήματα. Value to these Δεν θα contents έπρεπε also να towards the ασχοληθούν με governments. αυτά τα θέματα, να τα προωθήσουν απέναντι στις εθνικές κυβερνήσεις. I understand that it is difficult in Greece Βλέπω ότι πολλές φορές στην Ελλάδα τέτοιες κινήσεις δεν ευωδώνονται, διότι θεωρείται ότι of being minorities, let's say. But what δεν είναι πολύ εύκολο about να νιώθεις σε μειονότητα στην Ελλάδα. I'm saying young generations towards Οι this νέες γενιές issue, τώρα how do they απέναντι σε αυτά feel? τα θέματα, πώς ακριβώς τα βλέπουν, τι I'm not saying that you νιώθουν? are old, but no, this Δεν is λέω not ότι the εσείς question. δεν The είστε question νέος, is, αλλά η are they ερώτησή μου είναι really ότι participating? συμμετέχουν οι νέοι σε αυτές τις Me too. Me too. κινήσεις. That's no problem. But the Ναι. point is, how do they react? So Κοιτάξτε, το να πω εγώ πώς νιώθουν οι νέοι δεν νομίζω ότι είναι μάλλον δική μου δουλειά, γιατί είμαι αρκετά μεγαλύτερος. what? Yeah, the point is, Ναι, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι στην Ουαλία, για παράδειγμα, έχουμε νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται ενεργά για την διατήρηση της γλώσσας, της ουαλικής, για παράδειγμα. Ναι, καλό θα ήταν να μας πείτε και από πού ακριβώς προέρχεστε, από ποια περιοχή. I come from Italy, from the Ναι, Latin εγώ είμαι από minority την Ιταλία, community από of την Trentino South Tyrol. κοινότητα την And so λατινική, sorry. στην But, βόρειο-ανατολική we are Ιταλία. wondering about is if this Αναρωτιέμαι strong λοιπόν feeling αν you are so passing also to us. όλα αυτά τα θέματα έτσι, για τα οποία μας μιλήσατε και εσείς έτσι, με ιδιαίτερο πάθος αγγίζουν την νεολαία. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να αντιδράσουν σε κάποιες τέτοιες προβληματικές καταστάσεις. Υπάρχουν κινήσεις μεταξύ της νεολαίας. Αντιδρούν οι νέοι σε αυτά τα
θέματα κάνουν ό,τι κάνατε κι εσείς παλιότερα ή ακόμη και σήμερα. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να πω εγώ σχετικά με το τι νιώθουν οι νέοι είναι ότι βλέπουμε έτσι ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει ενδιαφέρον για την διοργάνωση φεστιβάλ, χορευτικών εκδηλώσεων κτλ. Τώρα, εξακολουθεί επίσης αυτή η τοπική κουλτούρα να παραμένει ζωντανή, ακόμη και σε περιοχές που δεν υπάρχουν έτσι ακτιβιστικές δράσεις. Για παράδειγμα, εγώ βρέθηκα κάποια στιγμή σε ένα φεστιβάλ, σε ένα πανηγύρι στο Σοχό της Θεσσαλονίκης και ήρθαν εκεί και κάποιοι τσιγκάνοι, όπως λέγαμε παλιότερα, ή Ρωμά, όπως τους λέμε σήμερα, με τους ζουρνάδες, που ήταν ουσιαστικά κομμάτι αυτής της τοπικής κουλτούρας. Όταν τώρα υπάρχουν έτσι κάποιες πιο ακτιβιστικές κινήσεις, αυτές συνήθως εντοπίζονται πιο κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας. Το βλέπουμε σε τοπικό επίπεδο να συμβαίνει. Πολλοί όμως νέοι γνωρίζουν εν τέλει πολύ λίγα σχετικά με το θέμα Μακεδονία. Αντιμετωπίζουν την μακεδονική, για παράδειγμα, σαν ένα είδος έτσι μη στάνταρ γλώσσας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ένα τοπικό επίπεδο. Χρησιμοποιούν όμως αυτοί οι νέοι τα μακεδονικά στην καθημερινότητά τους, ή είναι αυτό απλώς ένα κομμάτι της ιστορίας παραδοσίας τους? Μιλούν τη γλώσσα? Εξαρτάται από την περιοχή, όπως σας είπα. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Φλόρινας, όπου ο πληθυσμός εκεί είναι πιο πυκνός και πιο κοντά στην Βόρεια Μακεδονία. Αυτό σημαίνει ότι εκεί έχουμε περισσότερους ανθρώπους που χρησιμοποιούν και την γλώσσα στην καθημερινότητά τους, ενώ σε άλλες περιοχές η μακεδονική γλώσσα χρησιμοποιείται πολύ πιο περιορισμένα. Περισσότερο χρησιμοποιείται ίσως σε ένδειξη ταυτότητας, ένδειξη ταυτότητάς τους. Ναι, αυτή η άγνοια των προβλημάτων οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή η άγνοια που ουσιαστικά σημαίνει άγνοια της ιστορίας. Ότι αυτά τα θέματα δεν τα διδάσκουν στο σχολείο. Πολλές φορές η πραγματική ιστορία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Τα παιδιά καταλήγουν να αγνοούν τόσο την ιστορία όσο και την αίσθηση αδικίας που έχουν υποστεί πολλές κοινότητες λόγω ιστορικών εξελίξεων. Αν αυτά τα μαθαίνουν στο σχολείο, τότε οι νέοι αυτοί άνθρωποι θα μπορούν να έχουν έτσι μια πιο κριτική στάση απέναντι στα πράγματα και ενδεχομένως να είναι πιο δραστήριοι. Ναι, και κάτι ακόμα. Όταν μιλάμε για την μακεδονική ταυτότητα στην Ελλάδα, αυτό πολλές φορές συνδέεται και με το κοινωνικό ιστό κάθε περιοχής. Δηλαδή, μία βασική διάκριση εδώ υπάρχει μεταξύ των λεγόμενων ντόπιων και των προσφύγων που ήρθαν από την Τουρκία μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Εκεί βλέπουμε ότι η ιδέα της ταυτότητας δεν αφορά μόνο εσωτερικές εξελίξεις, αλλά και αυτές τις διαφωνίες και τις τριβές μεταξύ διαφορετικών κοινοτικών ομάδων. Εδώ ο κύριος μάλλον ξέρει περισσότερα από μένα όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ναι, πριν από αυτό, εν συντομία θα ήθελα να πω ότι εξαρτάται από το ποια οπτική γωνία από την οποία προσκύνουμε τα πράγματα. Όχι μόνο για την μακεδονική μειονότητα, αλλά και την τουρκική μειονότητα. Έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές απομόνωσης και διαχωρισμού
αυτών των μειονοτήτων, προκειμένου να τους καταστήσουν εν τέλει αυτούς τους ανθρώπους αδαείς, να μην γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι τι ακριβώς συνέβη στο παρελθόν. Έχω επισκεφθεί Tyrol, and I saw multilingual signs. But when you visit Thrace, here the villages of Macedonian villages είτε σε μακεδονικό χωριά, στην Φλόρινα, είτε στη Θράκη κτλ. Δεν θα δει πουθενά πινακίδες με γλώσσα οποιασδήποτε τοπικής κοινότητας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μία ακόμα ερώτηση θα δεχτούμε πριν από το διάλειμμα. Συγγνώμη, δεν είναι ερώτηση, είναι μια απάντηση στην κυρία. Rather a reply to what περισσότερο λίγο με τα θέματα του πολιτισμού εδώ. The lady who just spoke said. Λοιπόν, και αποτέλεσμα όλης αυτής λέγομαι πρώτα Κώστας Νοβάκης. Κώστας Νοβάκης, I'm a retired dentist. I live outside Thessaloniki, next to the Axios River. I live in a village. I have been dealing with the cultural issues of our region for several years now, also involving issues around the Macedonian language. I have published 8 CDs, including Macedonian songs, that is from the region of Central Macedonia. Around here, that is. Despite the help that μειονότητες είναι ένας όρος που μας έρχεται πολύ από το παρελθόν. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε περισσότερο για μακεδονικές κοινότητες. Rather from Macedonian communities and not minorities. Έχω κάνει αυτά τα CD λοιπόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω υποστεί και εγώ παρόμοιες διώξεις, ας το πούμε έτσι, με το κύριο Μπλέτσα, αλλά δεν έφτασε persecution like in the case of Mr. Blettas, but I have not made them public. I have not taken any such issues to court. I have also tried to create associations that the creation of which has been rejected by the authorities. However, things are changing all the time, are changing fast. So today's situation is very different from what we have heard so far since this morning concerning previous developments. All those historical developments. Και αν ήταν εδώ κάποιος νέος, σίγουρα αυτό θα ήταν πολύ αρνητικό για αυτόν και θα σηκωνόταν, θα έφυγε κατευθείαν, ας πούμε, και ιδίως με το πνεύμα, ας πούμε, με συγχωρείς Πάτερ, με το πνεύμα που μίλησε ο Πάτερ, ας πούμε, tragic historical developments that have taken place in the past, all those wounds that people have sustained due to those Λοιπόν, θα σηκωνόταν και θα έφυγε και ξέρω πολλούς νέους ανθρώπους που είναι πολύ άξια παιδιά, μορφωμένα, ξέρουν μακεδονικά, έχουν σπουδάσει και την επίσημη τη λόγια μακεδονική γλώσσα, ξέρουν και τα ντόπια εδώ πέρα, τα οποία είναι κάπως ιδιαίτερα, παρακαλώ. Είναι ιδιαίτερα τα ντόπια. Παρακαλώ λιγάκι. Δεν σας διέκοψα μετά. Λοιπόν, ξέρουν και τα οποία έχουν φύγει. Μου λένε γιατί να ασχοληθώ, δεν έχω μέλλον σε αυτό το πράγμα, μόνο καταστροφή. Και πραγματικά έχω γνωρίσει στη ζωή μου ανθρώπους που καταστράφηκαν στην κοινωνία γιατί ασχολήθηκαν με κάποια θέματα ιδιαίτερα. Χωρίς να είναι κατά ανάγκη μειονοτικά θέματα. Πολιτισμού θέματα. Also cultural-related issues. Now the situation is quite different. Macedonian music, we tend to speak about the Macedonian language all the time. What language is that? Is it the language of Florina, of Kastoria, the language of Skopje, the language of drama? All these are local varieties, local languages that have also developed δεν εκφράζονται σήμερα πουθενά.
μόνο σε κανένα βιβλίο τις προάλλες. Θα μου επιτρέψετε λίγο να μακρηγορήσω. Λοιπόν, είμαι στα Άφυρα στο Πόζετς, λεγόταν παλιά, σε ένα πανηγύρι το καλοκαίρι. Και χόρευα σύλλογοι, διάφοροι σύλλογοι από την περιοχή εδώ πέρα. Κυρίως μακεδονικά εδώ χορεύουν, γιατί η μακεδονική μουσική έχει κατακτήσει όλη την Ελλάδα. Οι μακεδονικοί χοροί έχουν κατακτήσει όλη την Ελλάδα σήμερα. Όλοι τους χορεύουν, τους μακεδονικούς χορούς. Όλοι. Η Ελλάδα έχει κάτι, με συγχωρείτε, κάτι χορούς, ιδιαίτερα νησιώτικοι κλπ. Η μακεδονική μουσική έχει μια πέραση, έχει κίνηση, είναι ατέλειωτη κλπ. Λοιπόν, και βρίσκω ένα από τη Βαλμάδα, ένα χωριό που είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, και λέω, ρε παιδιά, ξέρω και τον τάδε. Λέει, ποιος είναι? Αυτό το όνομα, λέει, είναι πρώτος ξάδερφός μου. Λέω, έχει βγάλει και ένα ωραίο βιβλίο πριν από 5 χρόνια. Λέει, βιβλίο έβγαλε αυτός ο ξάδερφός μου πριν 5 χρόνια. Ένα βιβλίο 300-400 σελίδων, που μιλάει ο άνθρωπος αυθεντικά για το χωριό του, για τη γλώσσα του, για τις ιστορίες του χωριού του. 10 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί δείχνει ότι οι άνθρωποι μιλάνε μακεδονικά. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος δεν τόλμησε να το βγάλει, το εξέδωσε μόνο για τον εαυτό του. Να το έχει για την ιστορία του. Τι θέλω να πω? Δεν τον εμποδίζει κανένα κράτος. Δεν τον εμποδίζει κανένας. Αυτός απλώς φοβάται. Γιατί δεν θέλει στην κοινωνία να φαίνεται έτσι. Γιατί δεν θέλει να στιγματιστούν τα παιδιά του. Γιατί δεν θέλει να στιγματιστεί η δουλειά του. Λοιπόν, εγώ είχα υποστεί θέματα. Μου κάψαν το αυτοκίνητο, 30.000 αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή. Παλιά όμως. Δεν με βοήθησε κανείς όμως. Ούτε και αυτά ουράνια τόξα και άλλοι Μακεδόνες της Διασποράς. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε ούτε να μου πει ένα είμαι μαζί σου. Κανένας. Αυτό να το γνωρίζετε όλοι, γιατί υπάρχει απόσταση. Άμα συμβεί κάτι κακό σε έναν, οι άλλοι φεύγουν. Τα ζητήματα λοιπόν, οι νέοι σήμερα, αυτά τα έχουν εισπράξει, τα βλέπουν. Και δεν τα βιώνουν με τους όρους που θέλουν τώρα κάποιοι, αν και παράδειγμα, η τάδε, να τα ζήσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Θέλουν όχι. Ελεύθερα να πάνε, να χορέψουν, να φάνε, να τραγουδήσουν και στη γλώσσα. Αλλά δεν θέλουν να μπουν σε αυτό festivals, dance on Macedonian music, but take usually πολλά να σας πω, είναι ελεύθερα τα πράγματα. Να τραγουδήσουμε, να κάνουμε τα πάντα. Αλλά απλώς δεν το αποφασίζουμε. Οι νέοι σήμερα είναι πολύ μακριά από την ίδια τη ζωή. Τα παιδιά μας, ας πούμε, τα εγγόνια μας. Σιγά σιγά δεν θα ξέρουν τι είναι το γαϊδούρι, δεν θα ξέρουν τι είναι το άλογο. Δεν ξέρουν τα παιδιά μας ποιο βουνό είναι απέναντι. Πώς λένε τη θάλασσα παραδίπλα, πώς λένε το ποτάμι. Πολύ περισσότερο που να ξέρουν αυτές τις ιστορίες τις παλιές. Αυτοί που τις ξέρουμε που τα έχουμε ζήσει με γιαγιάδες, με παππούδες, που δεν ήξεραν άλλη γλώσσα. Έχουμε μια ρομαντικότητα να τα πολεμάμε. Of ignorance, you know. Thank you. Τώρα να πάρεις. Ήταν πολύ. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη συνεδρία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ. Ένα ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει και θα έχουμε τη δυνατότητα για ερωταπαντήσεις από το κοινό μετά την προβολή του βίντεο. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. After the coffee break, we're going to watch a short documentary on the Macedonian minority, and afterwards open the floor for discussion. Thank you. I am a student here. A student here? Yes. But